우리 TCK는 nobody 같지만 everybody를 살리도록 하나님 부르셨습니다. 그리고 everything, 하나님이 주시는 everything을 가지는 자 되기 위해서 지금 약간 nothing인 상황인데요. 어떤 현장을 살리라고 하시는지, 또 지금 제가 그 미국에서 왔고 해서 대단해 보이는 미국이 사실은 얼마나 영적으로 뭐라고 표현할까요? 거지인지 좀 확인하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 우리 영상 2개인데요. 2가지 짧은 영상입니다. 그래서 2개 보고 메시지 받도록 하겠습니다. It's called one of the greatest public health challenges of our time. Our nation's mental health is in crisis, and there's one very big thing contributing to it. Good evening. Experts say it is a crisis, and it's made worse by the COVID pandemic and the growing impact of social media, particularly on our young people. Yeah, this week the current U.S. Surgeon General and all of his living predecessors met to discuss the mental challenges Americans are facing. And I have to look at my 3 teenagers every day and know that I'm not handing them a better world than the world that was left to me. And a lot of that is because of our failure to really focus on mental health and to do the hard things that it's going to take to actually overcome this mental health crisis that we're in. 7 of the U.S. Surgeons General met at Dartmouth College, with one participating by video. The historic meeting highlighting the depth of the crisis. We have become professionals at putting on masks on and walking around society and making it seem like everything is going fine, like we don't need any help, that there's nothing to see here. We do that in person, we do that on our social media feeds, but what it betrays is the reality of what's happening is that a lot of people are walking around suffering. About 42% of high schoolers say they constantly feel sad or hopeless. That's up more than 50% from 1999. 41% of undergrads reported overall depression, and 14% reported suicidal ideation in the past year. We've lost trust in everything, and I think some of that's intentional. I think there's things at play that make us want to distrust each other and distrust anything, any institution, churches, politics, whatever it is. I mean, trusting your neighbors, but we have to figure out a way to go back and establish that trust. Even though the problems that we've described here and the drivers of those problems are really profound and entrenched and structural in nature, that doesn't mean that we as individuals can't make a difference in the mental health and well-being of people around us. Now, that group said it's critical to create better safety standards for social media, train more mental health providers, and cover more of the cost of mental health care. They also urged everyone to be kinder to each other and also to be supportive of the people in our lives. 그래서 이제 미국의 엘리트들이 실제적으로 지금 이제 정신병 또 정신질환이 얼마나 심해지고 있는지 이렇게 앞에서 의논하고 있는 상황인데요. 자, 아무래도 기성세대니까요, 엘리트들이 하는 말이 그 정신병에 대해서 그 위험에 대해서 간과했던 것이 후회가 된다. 우리 아이들 세대에게 이런 세상을 물려주는 게 너무 미안하다. 그 정도의 포인트가 왔고요. 그리고 정신질환이 있다 보니까 이제 서로 신뢰를 못합니다, 사람들이. 그래서 정치적으로 대립하는 것뿐만 아니라 내 이웃도 신뢰 못하는. 사실 한국도 그렇지 않나요? 제가 살고 있는 곳에 이제 투룸, 원룸들이 있어서 이웃들이 있는데 제가 제 문이 여기 있으면 집 들어가는 문이 3개가 더 있어요. 처음으로 인사하는데 2년 걸렸습니다. 계단에서 마주쳐도 서로 빨리 피하는 그런 상황이 왔는데요. 우리 두 번째 좀 더 깊이 다루는데 두 번째 영상 보겠습니다. A long-time term of description for what the United States does with the mentally ill is warehousing, out of sight and out of mind. But as we emerge from the COVID-19 pandemic, we can no longer ignore the issue because mental illness is now pervading all walks of life. He was very heavily armed. He had tactical gear. He had a tactical helmet on. He had a camera that he was live streaming what he was doing.
At one extreme, Buffalo mass murderer Peyton Gendron is a case study in how the United States looks past this problem. How so? Because, as with Nicholas Cruz, the Parkland, Florida mass murderer, quote, signals were missed. When he was at Susquehanna High School in Conklin, his post-graduation project was murder and suicide. So the state police did respond. He was taken to a facility. I'm not sure if it was a mental health facility, but he spent a day and a half there. Signals aren't missed. They are ignored because there is no pragmatic understanding of what to do with the signals of mental illness. In almost all the cases that have occurred in the last decade or so, including the most recent with Nicholas Cruz, there were warning signs long before it ever got to the point that they were going to commit some kind of atrocity. But people sat by and either didn't do enough or felt they couldn't impose constraints on somebody's individual freedoms. Note today how the official interpretation of the Buffalo shooting is overwhelmingly political. Domestic terrorism, violence inflicted in the service of hate, and the vicious thirst for power that defines one group of people being inherently inferior to any other group. Recrimination puts us in our comfort zone, fighting each other with words while the reality of Peyton Gendron's severe mental disturbance fades until next time. But this film's focus is not the psychotic young males whose outlet is killing. It is the slowly building crisis of poorly treated mental illness, anxiety, and depression that's cresting just as the pandemic ends. When we closed businesses during the pandemic, schools, clinics, churches, people sunk into a very, very dark place. And sadly, political science overtook medical science and heavily exacerbated what was already a bad mental health crisis. Suicide attempts among girls aged 12 to 17 rose more than 50%. It's well known that many spent the pandemic doing too much alcohol and drugs. And only this week, the Wall Street Journal described the rising incidence of young adults with drug addiction or mental problems who are moving back home to be with their parents. In the state of Missouri, we suffered over 2,000 overdose deaths, while our nation suffered over 100,000 overdose deaths. This made 2021 the deadliest overdose year for any country ever in history. Today, the mentally ill homeless pile up in cities across California and New York, where mayors such as New York's Eric Adams dismantle makeshift camps. The problem is they have nowhere to go. He came in office because he promised he'd clean the subways out and keep the homeless off the street. It's impossible. Absent getting prescribed medical treatment, some of the most severely ill self-medicate on the streets with alcohol or drugs, and then turn violent. Now there are homeless gangs that are attacking other homeless people. And the younger ones, they don't care about anyone but self. All they want is to get high, to rob, to kill. The U.S. has arrived at a moment of reckoning for a policy failure that has run like an open hydrant since the deinstitutionalization movement of the 1970s emptied the mental hospitals. The solution was supposed to be outpatient community care. It never happened. One of the most difficult points in the entire process, highlighted by our patients themselves, is how hard it is to find help, how difficult it is. One of our patients shared, and this is a direct quote, "So in my experience, I was not able to get help when I needed it, or when I asked for it, or when I begged for it." Less than a year into COVID-19, it was clear the lockdowns and closures were wrecking mental health, especially among children. I've seen a decent amount of self-harm thoughts with kids that they just feel completely overwhelmed. They just don't want to do it anymore. Political officials ceded total control of pandemic policy to public health authorities. At colleges, they really have a nasty mental health crisis. It's not made up, and the COVID restrictions have a lot to do with that. It's masking, the social distancing, the having to get tested twice a week. Politics, science, and economics of mental health are difficult. If you want to do X, say compel treatment for psychosis, an organized resistance will try to stop you. So the politicians give up and invoke guns, racism, and the rest like they have in Buffalo.
the echoes of replacement theory and other racially motivated views are increasingly coming out into the open. The incidence of mental disorder has become too pervasive to sweep under a rug as big as the entire United States. And while the default solution has been to let mom and dad pick up the pieces, it's not enough. 두 번째 영상은 이제 한 고등학생 아이가 이제 집단으로 이렇게 총기 사건을 이렇게 해서 많이 죽인 아이가 그 어떤 숙제에서 자유롭게 이렇게 쓰는 그 숙제에서 그 총기랑 사람 죽이는 거에 대해서 숙제를 해간 거예요. 사람 죽이는 거에 대해서. 그래서 이제 경찰에 부름을 받았고 했는데 경찰이 마땅히 할 수 있는 게 없었던 거죠. 그래서 뭐 하루 만에 그냥 돌려보내고 그리고 이제 너무 현장에서 많은 사람들이 내가 도움을 받고 싶은데 어디서 도움을 받아야 될지 모르겠다. 나는 분명히 도와달라고 얘기했고 begging, 도움을 구걸했는데 나를 도와줄 수 있는 사람은 없었다. 그런 얘기를 하고 있는 상황입니다. 자, 이런 이게 벌써 한 4년 전 얘기거든요. 그럼 지금 이제 더 심해지고 있고 왜 교회는 도움을 주지 못하고 있을까요? 그러면 하나님 말씀은 답이 아닐까요? 그러면 하나님의 계획은 하나님의 시선은 어딜 향하고 있을까요? 하나님의 시선. 하나님이 뭘 원하고 계실까요? 근데 하나님은 가만히 계시는 분이 아니라 일하시는 분인 줄 믿습니다. 그러면 하나님은 뭘 준비하고 계실까요? 이게 중요한 포인트입니다. 일하시는 하나님께서 뭘 준비하고 계시고 뭘 준비하셨냐? 그거를 이제 표현을 하기를 300% 그래서 하나님이 300%를 준비하셨는데 특히 우리 TCK 렘넌트에게 준비하신 게 있는데요. 오늘 너무 짧은 시간이라서 디테일하게는 말하지 못하지만 여러분 성경 확인하시고 또 저도 사실은 이제 스크린을 동시에 띄울 수 있으면 제 미국에서 렘넌트 시절에 하나님이 조금 주셨던 100% 응답을 사진으로 같이 나누려고 했는데 하나님이 너는 사라지고 오직 말씀만 드러나라 하십니다. 그래서 여러분 말씀에서 확인하시길 바랍니다. 저를 아는 사람도 있고 잘 모르는 사람, 인사만 한 사람도 있고 처음 뵙는 분도 있는데요. 여러분 그거 상관없이 분명히 오늘 하나님이 여러분에게 열어주실 눈이 있는 줄 믿습니다. 하나님은 일하고 계세요. 분명히 세계복음만은 하나님의 절대 계획입니다. 그러면 렘넌트에게 특히 TCK 렘넌트에게 준비한 것을 우리 확인했으면 합니다. 우리 성경 시편 78편 70절에서 72절 보겠습니다. 우리 시편 78편 70절에서 72절 네, 함께 읽겠습니다. 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 젖 양을 지키는 중에서 그를 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기의 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였노라.
아멘. 우리 TCK라고 하면 여러분 뭐 너무 잘 알고 계시죠? Third Culture Kid. 그래서 I'm nobody 이런 얘기를 많이 해요. 요즘 특히 TCK가 많아지는 것 같아요. 이렇게 국제 결혼하는 사람들 많아지고요. 국제 결혼한 아이들이 이제 대학교 들어가는 그런 시절까지 왔어요. 그래서 나는 100% 한국인이 아니고 100% 미국인이 아니고 나는 누구냐. 그래서 nobody, 나는 nobody다 이렇게 얘기하고, 또는 이제 가정 환경이 아무래도 한 나라에 오랫동안 가물이 뿌리 내리기보다는 이민 갔거나 이민 왔거나 그런 상황이기 때문에 렘넌트들이 좀 어렵죠. 근데 하나님의 계획이 뭐냐면 성공하는 게 아닙니다. 성공하는 거 아닙니다. 성공하려고 너무 노력하지 마세요. 하나님의 계획은 노바디인 TCK가, 노바디인 다윗이, 아무것도 없는 다윗, 그냥 양치는 다윗이 복음을 누리는데 하나님이 everybody를 살리고 그리고 모든 것, 그러니까 everything이라고 했을 때 모든 축복을 회복하는 뭐요? 중요한 단어예요. 기억하세요. 증인으로 세우는 것이 하나님의 계획입니다. 렘넌트들 안 믿어도 상관없어요. TCK 렘넌트들 여기 있는 온라인으로 보는 분들 안 믿어도 그게 하나님 계획이에요. 여러분이 TCK로 태어나서 복음만으로 들어왔다는 것은 이게 하나님이 실수한 게 아니야. The fact that I'm nobody, the fact that you have nothing is not, it's not God's mistake. 하나님 실수겠어요? 그죠? 하나님 실수 아니에요. Nobody, nothing에서 시작되는 스토리. 그래서 모든 사람을 살리는. 근데 뭘로 살려요? 뭘로? 복음으로 살려. 그러니까 지금 Nobody, nothing 여기서 복음으로 하나님이 일단 복음의 자리에 우리 렘넌트들을 두신 줄 믿습니다. 자, 그러면 자리에 있으면 시냇가에 심은 나무가 계절을 쫓아 열매를 맺는다 했잖아요. 우리는 나무예요. 나무 뭔지 알죠? 나무가 스페니쉬로 뭐지? 뭐라고? 못 알아듣겠다. 에드워드로 들리지 왜? 에드워드. 어쨌든 나무가 시냇가에 이렇게, 시냇가는 복음이에요. 성경에 보면 하나님 말씀을 river, 강물로 표현을 많이 해요. 그래서 시냇가에 여러분이 나무가 심겨진 거예요. 여기 있는 거예요. 자, 시냇가에 시냇가에 나무가 심겨졌어. 그럼 첫 번째로 일어나는 일이 뭐예요? 첫 번째로 심으면. 자, 저는 미국에서 왔기 때문에 약간 call and response 스타일 좋아해요. 여긴 서당이 아닌 줄 믿습니다. 할렐루야. 시냇가에 렘넌트, 우리 렘넌트 여기 어른들 많지만 렘넌트 그거잖아. 시냇가에 나무를 심었어. 성민 가만히 있어. 시냇가에 나무를 심었어. 그럼 뭐가 먼저 일어나죠? 가장 먼저? What's the first thing that happens when you plant a tree? 뭐야, 한국 사람이야? 이렇게 뿌리가 점점 깊이 내죠, 그죠? 왜냐하면 나무는 뭐가 필요해요? 물이 필요해요. 아구아가 필요해요. 아구아가. 에드워드는 아구아가 필요하다고. 근데
나무는 그렇게 막 할 게 없어. 시냇가에 있으면 되는 거야. 나는 아직 너무 약한데요. 바람이 불 때마다 막 흔들려요. 그래, 흔들려도 돼. 어디에 있어? 시냇가에 있으면 되는 거야. 알겠어요? 그러면 시냇가 때문에, 나무가 훌륭해서가 아니고 나무가 멋있어서가 아니라 시냇가 때문에 나무는 뿌리를 내릴 거예요. 근데 사단한테 속으면 여기가 아닌가 봐 해가지고 뽑아. 다른 데 가서 심어. 막 창세기 3장, 6장, 11장에. 그러니까 계속 뿌리가 내렸다가 안 내렸다가 하는 거지. 흔들려도 괜찮으니까 복음했다. 그래서 오케이? 그러면 뿌리 내려요. 자, 뿌리 내리면 계절을 쫓아해서, 계절은 시간표를 말해요. 시간표. 열매를 맺어요. 그래서 열매를 빨리 내려고 하는 나무는 정신병 걸린 나무예요. 열매의 때와 기한은 하나님께 있어요. 맞습니까? 어떤 나무냐에 따라 다르잖아, 그지? 작은 나무는 열매 빨리 내. 큰 나무는 뿌리부터 깊이 내려야 돼. 내가 큰 나무인지 작은 나무인지는 하나님이 알아요. 왜요? 심은 분은 하나님이니까. 자, 이해하고 있어요? 스페니쉬로 하고 싶은데. 한국말 잘해요? 한국말 하고 있잖아요, 지금. 좋습니다. 자, 근데 더 중요한 건 뭔지 알아요? 그 잎사귀가 뭐? 마르지 아니한다 뭐요? 영원한 지속. 그래서 지속 못하는 사람은 힘이 없는 게 아니라 시냇가 말고 분명히 다른데 자기 마음과 생각을 담고 있어서 그래. 오직 복음에 담고 있으면 흔들려도 다시 흔들릴 때 더 뿌리를 내리게 돼 있어. 나도 모르게. 그리고 열매 맺는 게 중요한 게 뭐야? 그 잎사귀가 마르지 않은 데 있어요. 그게 뭐냐? 그게 왜 그러냐? 시냇가이기 때문에 그래요. 시냇가가 뭐냐? 복음이라고. 하나님 말씀. 그래서 그 복음의 깊이 100%, 깊이 알아야 돼요. 여러분 오늘 영상 봤잖아요. 뭐 그래, 뭐 흑암 역사겠지. 진짜 흑암 역사인가? 질문해야 돼요. 저는 렘넌트들 항상 그렇게, 이거 진짜 흑암 역사겠지. 아니, 흑암 무슨 근거로 이게 사단의 역사인지 네가 알아야 된다는 거예요. 깊이 있게. 조금만 질문하면 돼요. 무조건 듣는 대로 배우면 안 되고 확인을 해요. 진짜 사단의 역사 맞나? 이 땅에 저주가 오는데 그게 진짜 죄 때문에 오는 게 맞나? 확인해야 돼. 진짜 하나님을 떠난 게 맞나? 사람들이. 그 확인하는 걸 보고 깊이라고. 그게 묵상이에요. 확인하려고 하면 성령이 가르칠 줄 믿습니다. 성령은 가르치시려고 여러분 안에 있어요. 올바른 질문을 할 때, 그러니까 성령이 가르치고자 하는 질문을 하면 성령이 가르치시는 거예요. 그래서 열매 그런 게 중요한 게 아니에요. 뿌리가 깊어야 돼. 그러면 열매를 맺으면서 나무가 이렇게 커지는 거예요. width, 넓어져요. 그러면서 계속 위로 올라가요. 저는 300%를 현재까지는 이렇게 이해하고 있습니다. 깊이, 넓이, 높이로. 그렇더라고요. 시간이 없으니까. 첫 번째 300%. 저한테 특히 어렸을 때부터, 특히 미국 가서 친구가 없었어요. 제가 미국 가서 3월에 갔는데 9월에 학교를 가서 6개월 동안 혼자 집에 있고 혼자 농구하러 가고 혼자 6개월 동안. 사람 약간 이상해져요. 혼자 계속 집에 있으면 불을 안 켜기 시작하고 뭐 이상하게 돼. 사람이 막 레이저 가지고 막 사람 밖에 막 장난치고 막 이상하게. Nothing. 가자마자 하나님이 사기를 당하게 하셨어요. 사기 알아요?
사기를 3번 당했어요. 할렐루야. 우리 가족이. 그 중에 한 분은 다락방 가족. 할렐루야. 사기 쳐놓고 LA 원네스 대회에서 안녕하세요. 그런 거 아무것도 안 해요. 근데 하나님이 나한테 복음에 대해서 질문하게 하셨어요. 그러면서 깨달음이 조금씩 오잖아요. 질문을 하면 깨달음이 옵니다. 여러분 문제나 고민보다 문제랑 고민을 복음으로 갖고 와서 질문하시길 바랍니다. 예를 들면 이 고민에 그리스도가 어떻게 답이죠, 하나님? 이 질문하세요. 꼭. 하나님이 가르쳐 주려고 기다리는 질문을 하면 영적인 눈이 분명히 열리게 돼 있어요. 왜? 하나님이 여러분을 증인으로 이미 선택했거든. 그지? 복음 아니면 답이 없다니까. 미국이 답이 없잖아요. 아직 경험을 안 해봐서 그런데 복음 아니면 답이 없어요. 복음을 좀 깨달으면 깨달았다라는 증거로 기도가 돼요. 아무리 뭐 나이가 많고 뭐 신앙생활을 많이 해도 기도가 안 된다. 그러면 복음으로 돌아가야 돼요. 왜냐? 기도는 약간 기대되는 거예요. 따라합시다. 기도는 기대되는 것이다. 기대돼요. 뭐가? 내 기도가 하나님께 올라가. 하나님이 내 기도를 받아. 정확한 시간표에 응답할 거야. 내 생각보다 더 크게. 기대돼. 근데 그런 기대는 어디서 나오는 줄 알아요? 믿음에서 나와요. 그죠? 불신앙이 아니라. 근데 불신앙이 사라지고 믿음이 생기려면 복음을 알아야 돼요. 어떻게? 내 현재의 고민, 그게 가장 좋은 포인트예요. 왜 하나님이 현재 어려움을 주신 줄 알아요? 그 어려움에서 먼저 뭐야? 복음을 발견한 게 뭐예요? 이건 문제 아니야. 이게 문제가 아니라는 것을 발견하게 되는 겁니다. 자, 시간이 무조건 문제 아니야. 아니. 질문을 해야 돼요. 질문. 자, 그러면 요 기도하다 보면 증거가 오더라고요. 참 희한하죠. 기도를 계속 영어를 두고 기도를 했어요. 열심히 하는 게 아니라 영어에 대한 이유를 발견했어요. 영어 왜 해야 되는지. 힘들어서가 아니고. 그리고 하나님이 영어를 축복할 수 있는 분이라는 거. 창세기 11장에 바벨탑에 흩어졌잖아요. 영어, 이거 언어라는 부분도 하나님이 창세기 3장, 6장, 11장 때문에, 창세기 3장 때문에 온 저주거든요. 근데 나는 창세기 3장이 해결된 하나님 자녀 아닙니까? 나는 하나님의 형상이 회복된 거 아닙니까? 원래 인간이. 갑자기 언어가 생기지 않겠지만 그 하나님 손에 있으니까 하나님 지혜를 달라. 왜? 하나님이 나를, 잘 들어요? 하나님이 나를 미국에 보낸 이유가 이 사람들 살리라고 하는 거 아닙니까? 나는 살릴 힘이 없습니다. 나는 지금 TCK예요. 우리 집 사기 3번이나 당하고 저는 방이 없었어요. 거실에서 잤어요. 할렐루야. 진짜라니까. 사람들 어떤 사람이 나보고 뭐 왕자라던데. 아니야. 거실에 한 구석에 이렇게 침대 놓고 이렇게 딱 문을 열고 신발 벗으면 내 침대였어요. 할렐루야. 미국에서. 일본 아니라 미국에서. 일본은 원래 딱. 그런데 하나님이 나를 미국에 보내신 거, 하나님이 나를 렘넌트로 복음 안에 있게 하신 거는 살리라는 거 아닙니까? 그죠? 살리려면 영어가 돼야 돼요? 안 돼야 돼요? 당연히 돼야죠. 그럼 하나님 당연히 축복하셔야 됩니다. 그렇게 복음이랑 연결, 믿음 진짜 조금만 해도 괜찮아요. 여러분 정말 깊이 넓이 높이 우리 다 비슷비슷하잖아요. 없어도 괜찮아요. 하나님이 원하시는 복음에 맞춰서 질문하고 기도하면 응답 옵니다.
그래서 어느 정도로 응답이 왔냐? 뭐 성적표가 와 성적이 잘 나왔네. 그건 두 번째 치고 이제 기도하면서 공부하거든요. 근데 이제 영어가 너무 잘 돼. 영어가 계속 깨달아져. 발음도 잘 돼. 그럼 기도를 안 하기 시작합니다. 할렐루야. 그럼 발음이 안 돼. 영어가 안 깨달아져. 최고의 응답이죠. 기도가 뭐야? 계속 누리는 누림이 되는 거예요. 그러니까 이제 뭐 내 백인 축구팀 했는데요. 제 축구팀의 엘리엇의 엄마가 너 언제 왔어? 한국에서? 언제 온 것 같아요? 그러니까 10년 전에 온 것 같은데 10년짜리 영어를 하고 있구나. 백인 엄마가. 나중에 들었는데 부모님한테 선생님들이 얘기했대요. 다른 모든 아시아 애들은 다 이렇게 눌려가지고 이렇게 있는데 데이빗 저 친구는 빛나더라. 뭐 이렇게 막 선생님들이 칭찬했대요. 난 몰랐는데. 왜 빛나요? 나는 다른 이유가 있다니까요. 여러분 복음 안에 있으면 복음에 맞추세요. 아멘. 아무리 능력 없어도 괜찮아요. 능력 없는 그거 가지고 복음에 맞추어서 질문. 하나님, 그리스도가 내 능력 없는 거에 어떻게 답이 되죠? 질문하라니까. 질문하면서 묵상하세요. 저는 그렇게 했어요. 모든 문제. 요즘 엄마하고 너무 자주 싸워요. 요즘 말고. 여기에 그리스도 어떻게 답이 되죠? 딱 깨달아져요. 삼직 중에서 답이 나와. 그래서 엄마하고 화해하려고 하지 않고 이간질 시키는 흑암만 타겟하고 꺾어야겠다. 내 힘이 아니라 그리스도 이름으로. 기도만 했는데 그리스도에 초점 맞추어서 나온 답. 그리스도의 답으로 기도만 했는데 오직 그리스도 오직 기도죠. 했는데 어떻게 되는지 보자. 안 믿어도 돼. 보자. 관계가 바뀌는 거지. 엄마랑 지금도 포럼을 어마어마하게 해요. 막 한번 보내면 장문의 카톡을 예전에는 가시 같았어요. 내가 이런 가시고 엄마가 이런 가시야. 서로 찔러. 알지? 서로 찔러. 기도하려고 딱 공부하려고 하면 다윗 불러. 그지? 진짜로. 진짜 정식기도 딱 하려고 하면 문 팍 열 때도 있어. 어떤 때는. 엄마가 사단이 아니고 엄마하고 나 사이에도 뭐야? 그리스도가 답이라는 거를 체험해라 말이야. 그게 증인이야. 아멘? 그거 하나만 안 돼요. 그러면 증거가 이렇게 나와요. 그럼 증인이 되는 거예요. 그래서 포인트를 좀 잡으면 복음 말고요. 복음 잘 아니까. 정확한 복음. 정확하다는 건 뭐냐면 요거예요. 답이 다 하지 마세요. 렘넌트는. 답이 다 이거는 브레인워싱이잖아. 그지? 그리스도는 답이 다가 아니라 그리스도는 답이라고 들었는데 어떻게 답이죠? 질문하세요. 요한복음 14장 26절에 예수님이 얘기했어요. 성령님을 하나님이 보내실 건데 내 이름으로 보내실 거랬어요. 되게 큰 의미예요. 내 이름 걸고 보혜사 성령이 올 거다. 근데 그 성령은 너희에게 모든 것을 가르친다. 근데 특히 뭐야? 내가 너에게 말한 말씀이랑 내 삶이랑 연결이 된다. 어떻게 연결된다고? 어떻게? 답으로 연결이 된다. 그게 뭐냐? 누구한테 배우려고 하지 말고 성령님. 그래야 내 거가 돼요. 그렇게 정확한 복음이 만들어져 가는 거예요. 내 체험을 하면서 뭐 예를 들면 신학 공부도 하고 말씀 흐름. 내 속에 성령이 인도하는 거랑 성경에 있는 성령과 같다라는 걸 확인하는 거예요. 그러면 확인내는 확신이 오게 돼 있습니다. 그래서 제가 미국에 사는데 갈수록 확신이 생기더라고요. 미국의 흑암, 미국의 대단함, 이게 대단함이 아니고 흑암. 나는 하나님 자녀. 아멘. 하나님 자녀.
근데 그게 이걸 체험할 때 와요. 복음이 뚫리면 정체성이 뚫려요. 그게 되게 돼 있어요. 복음 안에 있는 정체성이. 그리고는 기도는 뭐냐? 기도했어 안 했어? 이게 아니라 기도가 기도를 누리고 싶은 방향으로 기도를 만들어가요. 그래서 학교에서 축구부 하고 집에 오면 집에 아무도 없어요. 그럼 씻고 엄마가 만들어 놓은 김치찌개 밥 말아서 김이랑 먹어요. 할렐루야? 최고지. 지금도 비행기 내리면 엄마가 김치찌개를 해주세요. 먹고 스포츠 뉴스, 그때는 인터넷에 스포츠 좋아하니까 뉴스 보면서 먹고, 그 창문을 열고 편안한 의자에 앉아서 다리를 올려요. 그럼 바람이 샥 들어와. 그때 언약 기도라고 유 목사님이 직접 한 기도를 모아놓은 책이 있었어요. 그걸 펼치고 탁 읽으면서 질문하는 거야. 이게 무슨 뜻이지? 누림. 너무 짜릿하고 막 너무 흥분되진 않아요. 근데 너무 좋아요. 그냥 이런 공간만 있으면 집이 가난해도 괜찮다. 하나님하고 나하고 이 시간만 있으면 친구 없어도 괜찮아. 깨닫는 것도 있고 질문되는 것도 있어요. 근데 질문되는 거는 뭘 질문하라고 얘기했죠 내가? 질문되는 거는 나중에 답이 나와요. 기도라는 보따리 속에 질문을 담아요. 그래서 내가 알아내야 할 짐이 아니라 하나님이 답을 줄 보따리가 되는 거예요. 렘넌트도 방향 맞추시길 바랍니다. 기도는 누림입니다. 대충 한다는 뜻이 아니에요. 아주 누림이 되도록 정성을 들이는 거죠. 너무 좋아요. 그렇게 되고는 자도 돼. 자고 기도하면서 잠들면 진짜 모든 게 다 회복돼요. 시간이 없어서. 자, 이때 하나님이 뭐로 인도하냐면 예배로 인도해요. 예배로. 예배 드려야 돼 이게 아니라 이런 질문을 하고 있고 약간 기도가 좋네? 하나님한테 대화하는 게 좋네? 아, 이거 좋은 시간이다 하고 있을 때 하나님이 예배를 되게 제대로 해야겠다는 생각이 들어요. 그런 간절한 마음도 주시고. 그러면서 예배 이전에 조금만 준비해 보세요. 예배 이전에 내 상태를 좀 준비하는 거예요. 그래서 어떤 때는 누가 시비 걸면 무조건 그 사람 입에다가 사탕 넣어줘. 할렐루야? 돈 줘, 다 줘, 그냥. 예배 전에는 완전 깨끗하게 딱. 지금도 중요한 메시지 할 때는 운동을 가거나 사우나를 하고 와요. 40분이라도 쫙 정리하고. 그렇게 하면 예배 하는 동안에 하나님이 뭘 줘요? 반드시 나에게 답이 되는 걸 줘요. 나에게. 하나님은 내가 먼저 살길 원하십니다. 아멘. 그 당연한 거예요. 내가 살아서 뭐요? 증인되는 거예요. 어려움이 곧 증거입니다. 어려움이 곧 증거예요. 증거로 바꾸라는 게 뭘 바꾸고 우리가 바꿀 수 없어요. 문제를 축복으로 바꿀 수 없어요. 문제를 축복으로 바꾼다는 말은 내가 뭘 한다는 게 아니고 하나님이 답을 줘서 눈이 열리니까 이게 문제가 아니고 축복이구나 이렇게 되는 거예요. 노바디라서 다행이다 이렇게 되는 거예요. 쓸데없이 친구 많아가지고 아니라 딱 노바디 집중이구나. 이거 하나님이 완전 세팅이구나. 이게 영적 서밋의 축복을 받을 자리에 와 있구나. 눈이 확 열리네. 어떤 눈? 기대에서 나오는 집중은 아무도 빼앗아갈 수 없어요. 그러면 예배 끝나고 자연스럽게 이렇게 돼요. 근데 일부러 할 필요도 있어요. 자연스럽게 너무 중요한 답을 받으면 딱 일어나가지고 사람들하고 인사하고 그러고 싶지 않아. 그죠? 그럼 이게 너무 중요한 걸 받으면 이거를 내 속에 뭐 하고 싶어? 담고 싶어.
각인 더 보고 그래 막 줄 긋고. 근데 주목님은 교육자잖아요. 그래서 어떻게 하는 줄 알아요? 캡처를 해요. 캡처 막 해야지. 핸드폰으로 빨리 보내 막. 그래서 오고 가면서 막 핸드폰으로 봐. 캡처 된 거. 그래 맞아 이러면서. 이게 해야 된다가 아니라 되어지는 게 복음의 비밀인 거 있죠. 왜 그런 마음이 생기니까. 왜 그런 마음이 생겼어? 올바른 질문하세요. 렘넌트들 대충 살지 말고. 알았어요? 하나라도 진짜 그리스도 그래 하지 말고 그리스도가 진짜 답이냐 이거야. 아니 하나님한테 따지는 게 아니라 하나님은 오히려 그걸 가르쳐 주기 원해요. 교수님도 질문하는 학생을 제일 좋아해. 이게 첫 번째로 일어난 100%였어요. 100이죠. 첫 번째 300이니까 100이라고. 자, 두 번째 300%. 자, 이렇게 되니까 내가 진짜 nobody nothing이고 진짜 사기 당했고 집은 진짜 이때 또 어머니 아버지도 힘드셨네. 어머니 아버지가 정말 힘드셨어요. 아버지가 눈물 흘린 걸 태어나서 처음 봤는데 그래서 매일 밤마다 가정 예배를 해야 될 정도로 안 하면 너무 이게 미국 오자마자 막 이게 막 그래서 외할머니가 그러려고 미국 갔냐 이러면서 그럴 때 희한하죠. 그 분위기가 아니고 하나님 나한테 이걸 주시더라고요. 렘넌트에게는 보좌에서 내려오는 세상과 수준이 다른 보좌의 축복이 예비되어 있는 줄 여러분 믿으셔야 합니다. 보좌에서 직접 키우는 게 TCK 렘넌트라고 했어요. 왜요? 그래야 세계복음만 하니까. 다윗처럼. 다윗이 될 필요가 없다니까. 이미 다윗이야. 이미 요셉이야. 이미 에스더라니까. 이미. 복음 아니면 세상 못 살리기 때문에 그래요. 경험을 많이 한다고 확신한다? 그것도 나중심이에요. 그죠? 내 경험에 근거한 확신. 그걸 초월해야 돼요. 경험은 확인이지. 확신은 뭐예요? 말씀. 이런 중요한, 특히 복음은 말씀으로 답이 나와요. 말씀으로. 질문하세요. 질문하면 말씀 묵상하게 돼 있다니까. 그렇게 해서 저는 나중에 어떻게 하냐면 모든 고민을 안고 살아가는 게 힘들어요? 고민 안고 살아가는 게 쉬워요? 고민 해결되는 게 쉬워요? 해결되는 게 쉽죠. 그러니까 하나씩 다 해결하기 시작했어. 여기에 그리스도 이렇게 답. 예배에서도 답이 나오고. 답의 기준은 나한테 확신이 와야 돼요. 억지로 가지는 믿음 아니에요. 확신이 뭐예요? 와야 돼요. 왜? 에베소서 2장 8절에 보니까 믿음은 하나님이 주시는 겁니다. 아멘. 그래서 믿음 있는 척 안 했어요. 제가 가장 중요하게 사는 게 하나님 앞에서 진실한 거예요. 하나님 앞에서만큼은 빨가 벗은 것처럼 진실. 사람들은 좀 진실했더니 그걸 이용하더라고. 그래서 그래. 하나님 앞에서 완전 그 상태 그대로 복음 답. 그러니까 미국에서 무너지지 않고 나중엔 하나님이 여기 나오겠지만 나중에 하나님이 어떻게? 영어 공부, 내 성적, 달란트 이런 것들은 기본적으로 깔고 있고 그 위에 뭐야? 현장을 보게 하시더라. 그러면 나는 이런 어려운 환경 지금 어려운 시절에서도 이렇게 괜찮은데 하나님 자녀라는 거 하나 때문에 이런 하나님 은혜를 누리고 있는데 물론 실수하지만 그래도 나는 하나님 은혜를 누린다니까? 갈수록 은혜가 조금씩 더 많아져. 왜? 이 3집중의 시간을 가지니까. 이게 3집중 정식이도 진실하게 껍데기로 종교로 하지 말고 진실하게 꼭 해야 될 질문을 딱 하고. 근데 이들은 못 누리고 있는 거예요. 현장이 뭐가 보여요? 흑암이 보여요. 흑암이 두려운 게 아니라 흑암이 뭐예요? 불쌍해 보여요. 내가 그들보다 사실 나은 거 없거든요. 똑같은 하나님의 형상으로 만들어진 자예요. 맞죠?
우리가 더 나은 거 없어요. 근데 내가 복음 하나 때문에, 그리스도 하나 때문에 이들은, 나는. 그래서 여러분 기억하세요. 전도는 성공이 아니고 응답이 아니고, 전도는 업이 아니고, 이유 있는 자가 하는 겁니다. 그 이유가 뭐예요? 현장이 보이는 게 이유예요. 현장이 흑암이란 게 보여. 내 인생은 뭐라는 게 보여? 진짜 그리스도가 빛이구나, 난 그 안에 있구나, 이게 보여. 그래서 더 정확하게 말하면 전도는 사랑입니다. 그 영혼을 사랑하는 거예요. 왜? 나는 하나님 사랑을 받았거든요. 사랑이란 단어 가지고 다각도적으로 보는 거예요. 하나님의 사랑을 받았기 때문에 전도하고, 저 영혼 하나님의 사랑을 못 받았기 때문에, 하나님의 사랑을 못 받았다가 아니라 하나님의 사랑 밖에 있어요. 밖에. 안에 있지가 않아. 나는 그 안에 있는데, 안에 있다는 게 확인돼야 전도가 시작된다니까. 그래서 하는 거고. 그리고 뭐예요? 하나님을 사랑해서 또 하는 게 전도. 왜? 하나님 소원이니까. 이거 말고 모든 다른 이유는 다 가짜예요. 가짜. 기억하세요. 가짜 하고 있으면 분명히 영적 문제 옵니다. 왜? 사단이 좋아. 가짜 하고 있는 건 뭐예요? 가짜는 뭐예요? 가짜는 그거예요. 우상 숭배하면 흑암이 역사한다니까. 물론 회개하면 됩니다. 근데 회개를 제대로 해야 돼요. 내가 진짜 가짜로 전도했구나. 뭘 보여주려고. 아, 하나님 진짜 이거 아닙니다. 그들이 나한테 그걸 요구한다 해도 저는 그런 전도자를 안 서겠습니다. 하나님이 나한테 복음의 눈을 열어줘서 현장의 흑암의 눈, 흑암이라는 걸 보게 해주셨잖아요. 그 이유 때문에 전도하게 해주세요. 기억하세요. 이 사람이 직책 안 따지고 뭐 응답 안 따지고 무조건 끝까지 갑니다. 왜? 나의 마지막 소원은 그리스도를 더 사랑하는 거예요. 근데 그리스도가 가장 원하는 그리스도의 소원이 저 흑암 속에 있는 영혼 누가 가겠냐? 누가 저들을 왜 기도하겠냐? 그게 그리스도의 소원이거든요. 남들이 뭐 오해하든 말든 그 신경 쓰지 마세요. 오해하는 사람 영적 상태예요. 그래도 더 겸손하게 더 잘해, 그 사람들한테 더 잘해주세요. 그 사람들을 용서하세요. 그 사람들이 그렇게 하는데도 하나님의 계획이 있어요. 그렇더라고요. 감사하세요. 여러분 모든 사람에 대해서 감사하시길 바랍니다. 하나님의 계획이 있습니다. 하나님이 하시는 거예요. 이때 되면 하나님이 저한테 전도 훈련으로 들어가게 하시더라고요. 참 희한하죠. 이때 제가 중요한 만남을 가집니다. 박이범 선교사님이 LA에 계셨거든요. 그때 박이범 선교사님이 저를 발견해서 같이 찬양 사역하고 이렇게 선교 사역도 하고, 그리고 송민규 목사님이, 제가 대학생 되니까 송민규 목사님이 오셔가지고 대학 전도학교, 그 나는 렘넌트니까 대학생이 되니까 어디 가요? 대학 전도학교 가는 게 당연해요. 왜? 시냇가에 심은 나무. 아멘. 아멘. 왜? 대학 전도학교는 무슨 교회? 파라교회. 여기는 로컬 교회. 거기 있으면 돼. 근데 그 송민규 목사님이 너무 감사하죠. 하나님 송민규 목사님 통해서 전도를 그러니까 본인이 다 한 게 아니라 우리로 하게끔 했어요. 하도록. 처음에는 다 같이 하다가 캠프를, 나중에는 리더 세워서 다 같이 안 하고 보냈어요. 그리고 미션홈하고. 근데 그 만남이 중요한 게 아니라 하나님이 전도 현장에 있어서 마음껏
마음껏 빛을 비추도록. 이런 시절이 있어야 돼요. 마음껏 full scale. 그렇게 하나님이 여러분을 인도하실 줄 믿습니다. 예, 그렇게 하나님이 인도하십니다. 그러면서 나중에는 영접을 넘어서 영접운동 300에서 500 뭐 성경적이냐 아니냐는 중요한 게 아니고 영접운동을 많이 체험하면 하나님 나라를 많이 체험해요. 그 다음에 내가 양육을 할 수 있는 준비가 안 돼 있구나 이걸 깨달아요. 영접만 할 수 있구나. 그럼 양육을 해야 되는 그런 준비, 그게 뭐야? 팀 사역. 그래서 그때 팀 합숙 훈련 받고, 그 다음에 양육을 넘어서 몽족이라고, 그 몽족이라고 어디죠? 그 베트남 그쪽에서 전쟁 때문에 미국으로 이렇게 피난 온 몽족이 어떤 그 프란스코라는 도시에 있는데 우리가 거기 선교를 갔어요. 근데 이들이 너무 흑암이 심해요. 막 무당이, 어린아이가 무당이고, 그 한 단지 안에 귀신 들려서 점치는 아이들만 5명 있어요. 그 단지 전체 우리가 캠프하고 했는데 뭐가 나와요? 이 제자가 나오잖아요. 그렇게 하다 보면. 근데 그 친구들을 이제 아버지가 집으로 초대해서 1차 합숙 내용 가지고 이제 미션홈. 이렇게 하나님이 자연스럽게 보게 하고, 그래서 나중에 아버지가 한번 하고 네가 해라 해가지고 하나님이 여러분을 인도하실 겁니다. 기억하세요. 시작이 중요합니다. 렘넌트들 복음으로 시작하시길 바랍니다. 아멘. 복음으로 진짜. 자, 그렇게 할 때 동시에 같이 뭐가 진행되냐면 이게 진행돼요. 고등학생에서 대학생으로 넘어가는 때이기 때문에 당연히 하나님이 달란트에 대해서 질문하게 하시고 뭔가 메시지, 그러니까 이게 기도한다고 절대 달란트 답 안 나옵니다. 렘넌트를 기억하세요. 내가 TCK니까 제대로 얘기하는 거예요. 여러분이 요걸 맛을 보고 있고 이걸 하고 있어야, 예? 복음, 기도, 예배 하고 있는 이 속에서 질문을 달란트에 대해서 하니까 답들이 나오더라고요. 방향이 나와요. 그때 당시에 중요한 문화개혁 이런 방향들이 나왔어요. 그러면서 말씀에서 달란트 관련 언약이 나와요. 딱 나오고, 자, 그러면 자, 빨리 하겠습니다. 그런데 언약 잡고 있는데 만남이. 그래서 여러분 그 빛 속에 꼭 있으시길 바랍니다. 진짜입니다. 여러분 그 어두움과 빛을 왔다 갔다 하면 요 만남의 축복은 안 나옵니다. 빛에 약간 뿌리 내릴 것만 있어도 빛의 만남이 일어나요. 분명히 일어나요. 꼭 있어야 될 곳에는 가시길 바랍니다. 너무 중요해요. 만남이 일어나요. 자, 만남이 일어나면서 문이 열려요. 그래서 그런 방향으로 저는 이제 목회, 전도, 그리고 음악, 문화 이 두 가지로 만남이, 언약과 만남과 문이 같이 일어나더라고요. 그래서 음악, 제가 음대 나왔는데 보통 대학교 어플리케이션을 많이 넣어야 되잖아요. 근데 저는 못 넣었어요. 시간이 지나가지고 RCA 준비하고 막 여러 가지 하는 건데 못 넣었어요. 그래서 딱 한 군데 넣었는데 거기 들어갔어요. 희한하죠? 들어갔는데 또 뭐야? 장학금 받고 들어갔어요. 음대 시험 봤는데. 왜냐하면 그걸, 그 입학을 도와주는 사람도 만나게 하시고 하나님이 다 하세요. 하나님이. 그러니까 많은 계산과 계획이 아니라 하나님이 하는 것을 체험하게 된다. 그게 여정이다 이 말이에요. 두 번째. 기억하시길 바랍니다. 자, 그러면서 나오는 게 평생의 것이 그때는 대학생 때 평생의 언약이 나와야 됩니다. 그래서 제가 지금도 기억하는데 평생 기도 제목 이걸 정리하기 시작했어요.
하나님이 나한테 이미 주고 있고 내게만 원하는 평생 동안 내가 기도할 것, 평생 동안 기도할 것 4가지 나왔어. 하나님의 하늘 가진 자, 기도의 라이프 스타일이 있는 자, 큰 그릇을 가진 자, 전도가 성경적으로 현장적으로 정리된 자, 성경과 현장. 그래서 하나님이 계속해서 그 응답들을 주고 계십니다. 그러면 3번째, 자, 이렇게 복음, 기도, 예배, 그리고 전도와 달란트 이렇게 나옵니다. 이게 나오기 시작하면서 이제 미래를 두고 지도자의 그릇을 하나님이 갖추게 합니다. 왜? 우리 다 부족하거든요. 왜냐면 다 창세기 3장 출신이라 우리 모두 다 부족한 줄 믿습니다. 그래서 지도자 그릇도 뭐예요? 복음 안에서 하나님이 하시더라, 이 증인되는 거예요. 싹 다 모든 것이 하나님이 하시는 거예요. 근데 제일 중요한 그릇이 뭐냐면 지금 되돌아보니까 또 지금까지 뭐가 중요한 그릇이냐? 하나님이 나랑 함께 한다는 거. 어떤 일이 있어도 이것만큼은 확실하다. 그래서 거기서 다시 시작할 수 있는 이 확실한 게 있어야 돼요. with, 나와 함께. 하나님과 나. 이거의 가장 확실한 근거가 뭡니까? 그리스도가 근거예요. 나의 무엇으로는 하나님과 나가 확실할 수가 없어. 길, 죄, 사단, 그리스도. 그 다음 뭐예요? 다른 사람과 함께 가는 원네스 아닙니다. 그 전에 하나님이 우리 모두와 함께 하는구나. 내가 저 사람과 함께 가야지가 아니라 여기에 하나님이 함께 하는 거구나. 이 모든 것이 하나님이 함께하고 계획하고 이루시는 거구나. 그렇게 가요. 그러니까 귀하죠. 원네스는 우리가 잘 지내는 거 아닙니다. 원네스는 뭐예요? 내 과거가 이 내 평생의 전도를 위해서 축복으로 주셨던 거구나. 상처로 아직 남아있든 안 남아있든 하나님은 전도 때문에 이 과거를 주셨고 가문의 영적 문제도 주신 거구나. 즉 과거의 모든 문제가 미래의 절대적인 전도구나. 모든 상처가 곧 전도구나. 그리고는 지금 요걸 치유하고 하나님이 그릇 만들고 하고 계시는구나. 그러면 이 과정 가운데서 일어나는 일, 만남, 사건 다 뭐야? 다 과정이에요. 그래서 용선생님 그렇게 하셨죠. 무슨 일이 일어나든 모든 것은 뭐라고요? 모든 것은 과정이다. 그랬어요. 왜? 나는 TCK 렘넌트로서 세계복음화의 길에 서 있기 때문에 모든 것은 과정이에요. 여러분, 그 확인이 오늘부터 시작되는 중요한 언약을 붙잡는 시간 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 미국을 포함해서 73개의 영어권 나라와 237 나라 5천 종족의 흑암과 우상의 저주와 재앙이 이제는 너무나도 눈에 드러나게 더 이상 감출 수 없는 정도로 드러나고 준비되고 있습니다. 동시에 하나님이 우리 TCK 렘넌트와 TCK 선교사라는 언약을 붙잡은 TCK 선교사 메이커 팀을 허락하셨으니 우리에게
오늘 하나님이 주신 말씀이 조용하고 깊게 들어가게 하시고 넓게 확인되고 높게 지속되는 축복의 시작이 되게 하여 주옵소서. 부족한 종을 큰 하나님의 말씀을 전달하게 하셨으니 그 어떤 사람도 아닌 오직 하나님의 말씀이 남아 하나님이 영광 받아 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.